सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 21 जून है, दिन मंगलवार है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं अज दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसदे हां। सब तो वड्डी ते जरूरी खबर तुहानूं दस दिंदे हां। आम लोकां दी सहूलत दे नाल जुड़ी हुई खबर है कि पंजाब दे विच अज 2 घंटे दे लई बस अड्डे बंद रहणगे। पंजाब रोडवेज पनबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनीयन पंजाब ने तनखाहां ना मिलण दे रोस विच अज यानी कि 21 जून नूं 2 घंटे दे लई बस अड्डे बंद रखण दा ऐलान कीता है। सवेरे 10 बजे तो लैके 12 वजे तक बस अड्डे बंद रहणगे। इस दौरान अड्डियां दे विच बसां दाखल ही नहीं होण दित्तियां जाणगीਆਂ, चाहे कोई भी बस होवे, प्राइवेट होवे, सरकारी होवे। इन्हां दा रोसा है कि मैनेजमेंट ने पनबस दे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमां दीआं तनखाहां दा बजट 20 जून तक भी नहीं भेजिया। इस करके 20 जून शाम तक उड़ीकदे रहे। उस तो बाद यह ऐलान किया गया है ते अज मौके ते ही अगले एक्शन का ऐलान होगा जे 2 घंटिਆਂ ਦੇ दरमियान सरकार दे वल्लों जां विभाग दे वल्लों कोई साह इन्हां नूं ना पिआया गया। दूसरी खबर संगरूर जिमनी चोण दे नाल जुड़ी हुई है। अज शाम 6 बजे तक चोण प्रचार बंद हो जाएगा। चोण कमिशन दी हदायतां दे मुताबिक 6 बजे तो बाद चोण प्रचार नहीं किया जा सकता। सियासी पार्टियां जां उम्मीदवारां दे वल्लों जलसियां, रैलियां, रोड शो, पब्लिक मीटिंगां ते लाउड स्पीकरां राहीं कोई भी चोण प्रचार नहीं किया जा सकेगा। पूरे संगरूर हलके दे विच दफा 144 ला दित्ती जाऊगी। 5 जां उस तो वध व्यक्तियां दे इकट्ठे होण ते पाबंदी होएगी। जिले तो बाहरले सियासी लीडरां ते पार्टी वर्करां नूं जिला छड्डना पवेगा। पुलिस नूं सुरक्षा प्रबंध सख्त करन ते होटलां, सरावां आदि जांच करन दे हुकम चोण कमिशन ने दे दित्ते ने। 23 जून नूं वोटां पैणगीਆਂ ਅਤੇ 27 जून नूं नतीजा आवेगा। ते इस दरमियान सारियां पार्टियां दावे कर रहीਆਂ ने कि साडी पार्टी ही जितूगी। 5 पार्टियां चोण मैदान दे विच ने। आम आदमी पार्टी तो लैके BJP तक हर पार्टी दा उम्मीदवार ते वर्कर यही कहना देखा जा सकता है कि लोक सभा दे विच उन्हां दा उम्मीदवार ही पहुंचेगा। ते जिमनी चोण प्रचार मौके संगरूर दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ दे केंद्रीकरण दा मुद्दा भी गूंजिया। कल वड्डी गिणती विच पहुंचे विद्यार्थियों ने अपने कीते ऐलान दे मुताबिक संगरूर दे विच रोस मार्च कढिया। विद्यार्थी जथेबंदियां ने BJP चोण दफ्तर दे नेड़े धरना दिता। इन्हां शहर दे विच केंद्र सरकार दे खिलाफ मिठी धुन रबाब दी पंजाब यूनीवर्सिटी पंजाब दी दे नारे लाए। BJP दे चोण दफ्तर नेड़े तैनात वड्डी गिणती पुलिस दे वल्लों रोके जाण ते विद्यार्थियों ने उत्थे ही धरना ला के सूबा ते केंद्र सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी कीती। सूबा भर तो वड्डी गिणती विच पहुंचे विद्यार्थी स्थानक बनासर बाग दे विच इकट्ठे होए, जिੱਥੋਂ रोस रैली करते हुए ये BJP दे चोण दफ्तर नेड़े पहुंच गए। विद्यार्थी लीडरां ने चेतावनी दी कि पंजाब यूनीवर्सिटी का केंद्रीकरण किसी भी सूरत विच मंजूर नहीं किया जाएगा। सगों पंजाब यूनीवर्सिटी का इंटर स्टेट बॉडी कारपोरेट का दर्जा तोड़ के इसनूं पंजाब की स्टेट यूनीवर्सिटी बनाउण दे लई मंग जोर शोर दे नाल बुलंद की जाएगी। विद्यार्थियों का अंदोलन शुरू हो चुकिया ते उदों तक चलदा रहूगा जदों तक यूनीवर्सिटी नूं बचाया नहीं जा सकता। विद्यार्थियों ने पंजाब सरकार ते भी दोष लाउंदिआं कहा कि यूनीवर्सिटी के केंद्रीकरण के मुद्दे ते पंजाब सरकार सिर्फ ट्वीटां नाल ही काम सार रही है। उन्होंने कहा कि पहलां यूनीवर्सिटी लई लड़ रहे विद्यार्थियों नूं सरकार कथित तौर ते कुटवा रही सी ते मगरों सिक्ख्या मंत्री ट्वीट करके खैड़ा छडाउण दी कोशिश करदे ने ते हुण पंजाब सरकार दे वल्लों सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिख के काम टपाया जा रहा है। विद्यार्थी लीडरां ने चेतावनी दी है कि जेकर मंगां दा फौरी हल ना किया गया तां मोर्चे दा संघर्ष होर तेज होवेगा। जे पंजाब सरकार केंद्र के मूहरे गोडे टेक चुकी है तो पंजाब के विद्यार्थियों ने निर्णय किया कि पंजाब यूनीवर्सिटी असीं हथों नहीं जाण देवांगे। जे भगवंत मान सोचता कि विद्यार्थियों को रोक के उन्होंने डंडा चला के इस मुद्दे को दब सकता है तो असीं संगरूर दे विच खड़ के उहदे शहर दे विच खड़ के अज ऐलान करते हैं। पंजाब के मौके गोलीकांड का इतिहास बोलता है। उत्थे अज भी विद्यार्थियों की शहीद यादगारी बोलती है कि इत्थों के हाकमां दे कुर्सियां वालियां दे उन्होंने आके हथ जोड़ के विद्यार्थियों तो माफी मंगी है ते पंजाब के लोगों को अपील करते हैं कि इन्हां वोटां दे अदारियां दे विच ईमानदारी के जिहड़े पुतले तलाशने बंद कर दो, उहदी भाल बंद कर दो। जे कदे हक्कां दी गल कीती है विद्यार्थियों नौजवानों ने, पंजाब के संघर्षशील लोगों ने, जुझारू लोगों ने की है। पंजाब के लोगों को अपील करते हैं भी जिवें तुसीं इस विरोध नूं वध चढ़ के हमायत दी है पिछले दिनों के विच, आउण वाले दिनों च सानूं पता है लड़ाई लंबी है, इतिहासिक धक्के ने वड्डे ने ते लड़ाई सबरां नाल लड़ी जानी है। असीं सबर भी रखना जानते हैं, असीं सूझ भी जानते हैं, असीं अपना इनकलाबी विरसा भी जानते हैं। असीं वध चढ़ के लड़ांगे। इस लड़ाई नूं वध तो वध हमायत दो। इस लड़ाई तो बिना
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸਣੇ 3 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਵੇਂ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ HJS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਗ੍ਰੇਨੇਡ, 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ, 3 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ AK-47 ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਆਏ ਸੀ। 4 ਜਣੇ ਬਲੈਰੋ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕਰੋਲਾ ਨੂੰ ਜਗਰੂਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਰੇਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਥਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਥਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰੋਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀम ਦੀ अगुवाई प्रियावर्त फौजी ने की थी। 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियाव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलोंग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ। CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਆ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 26 ਸਾਲ ਹੈ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੁਸਾਏ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਖਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵਾਇਆ ਭਿੱਖੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬੋਹਾ ਰਤੀਆ ਤੇ ਵਾਇਆ ਮਾਨਸਾ ਕੋਟਧਰਮੂ ਝਨੀਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 3 ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਣਾ ਅਕਸਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਹਣੇ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਥੋੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁੱਖ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੋਆ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭਾਂਖਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਸੇਫ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਲੇ ਸੇਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਲ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਡੀਵੀਆਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਗਾਰਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ 30 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਵਾਨਾ ਥਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਿਰਫ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਬੱਦਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 20 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਨੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਠਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। इस दरम्यान जलंधर, पटियाला ते अमृतसर के रेलवे स्टेशनों ते सुरक्षा सख्त की गई। पंजाब पुलिस के नाल रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा लई तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस ने भी राजधानी और इसके आस-पास सरहदी इलाकों के सुरक्षा वधा दी। रेलवे स्टेशनों ते भारी फोर्स तैनात की गई। अमन कानून की स्थिति को बिगाड़न वालों की कोशिश करने वालों विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट के वल्लों सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी तो की जा रही पुछ पड़ताल के खिलाफ पार्टी के विरोध के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक सख्त निगरानी रखी गई ते राहुल गांधी तो सोमवार नूं फिर ईडी ने पुछ पड़ताल की। राजधानी दिल्ली विच दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रैस वे ते सरहौल सरहद ते भारी ट्रैफिक जाम हो गया सोमवार नूं इस बंद के मद्देनजर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के वल्लों जिहड़े वाहन सीगे इन्हां दी जांच की जा रही सी। जांच किए जाण करके बहुत ही वड्डा जाम है जिहड़ा ओह देखण नूं मिलिया। 6-6 लेन सड़कों के उत्ते वाहन ही वाहन दिखाई दे रहे सी। दिल्ली नोएडा, दिल्ली फ्लाईवे, मेरठ एक्सप्रैसवे, आनंद विहार, सराय काले खान, प्रगति मैदान ते दिल्ली के होर हिस्सों में सवेर तो ही भारी जाम होने कारण इन्हां इलाकों के विच वाहनां दीयां लंबियां लाइनां लग गईयां। कई घंटिया तक वाहन जाम दे विच फसे रहे। इत्थों तक कि 8-8 घंटे भी कई वाहनों नूं जाम दे विच खड़े रहना पिया। आम लोगों नूं बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। दिल्ली के शिवाजी पुलिस रेलवे स्टेशन ते भारतीय यूथ कांग्रेस के वर्करां ने अग्निपथ योजना के खिलाफ रेल गड्डी नूं रोक दिता। पुलिस ने ट्रेन नूं रोकण के दोष विच 16 जणिਆਂ नूं हिरासत विच भी लै लिया। इस तरह पटना, वाराणसी और रांची विच भी बंद का असर देखने को मिला। बिहार, जम्मू कश्मीर ते होर सूबियां दे विच अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन भी होया ते अग्निपथ के विरोध कारण सोमवार नूं 500 तो भी वध रेल गड्डियां रद्द कीतियां गईयां, जिस दे नाल रेल संचालन दे विच मुड़ विघन पिया। रेलवे ने कहा कि 539 ट्रेनां प्रभावित हुईयां, 529 रेल गड्डियां रद्द कीतियां गईयां, जिन्हां दे विच 181 मेल एक्सप्रैस रेल गड्डियां, 348 यात्री रेल गड्डियां शामिल ने। रेलवे ने 4 मेल एक्सप्रैस ट्रेनां नूं भी अंशिक तौर ते रद्द कर दिता। बिहार दे विच लगभग 350 ट्रेनां रोक दित्तियां गईयां। इस दे नाल ही सोमवार नूं 20 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनेट सेवा भी बिहार दे विच बंद रखी गई। इसी तरह हरियाणा के पलवल, होडल ते बल्लभगढ़ दे विच भी प्रदर्शन किए गए। हरियाणा के तकरीबन सारे जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रदर्शन का सेक पहुंचिया। पुलिस के वाहनों नूं नुकसान पहुंचाए जाने की भी सूचना मिली। पलवल जिले के विच हिंसा नूं लैके 1000 तो भी वध लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हिंसा संबंधी पुलिस ने एतवार नूं 3 FIRs भी दर्ज कीतियां। FIR दे विच 80 नौजवानों नूं नामजद किया गया, जबकि बाकी 950 अणपछातिਆਂ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंटरनेट सेवावां सोमवार शाम 4 बजे तक सस्पेंड रखियां गईयां। हरियाणा सूबे के महेंद्रगढ़ ते नारनौल इलाकों के विच अगले हुक्मां तक जिला कलैक्टर डॉक्टर JK अबीर ने जिले दीयां सारियां प्राइवेट कोचिंग संस्थावां नूं बंद करन दे हुक्म जारी कर दिते। उधर यूपी के वाराणसी के बस स्टैंड ते भी इस बंद का असर देखने को मिलिया। इत्थे चलण वालियां सारियां बसां नूं रोक दिता गया। बंद के मद्देनजर झारखंड दे विच भी सारे स्कूलों नूं बंद करन दे हुक्म जारी कर दिते। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस के विधायकों नूं दिल्ली बॉर्डर ते रोके जाण दा विरोध किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अग्निपथ योजना ते केंद्रीय एजेंसी ईडी की दुरवरतों के विरुद्ध शांतमई धरने में हिस्सा लैण जा रहे हरियाणे के कांग्रेसी विधायकों ते आगुआं नूं दिल्ली सरहद ते बिना वजह गिरफ्तार किया जा रहा है। हरियाणा के विच किसानां ने सोमवार दोपहरे 12 तो 3 बजे तक टोल फ्री रखण का भी ऐलान कर दिता। किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इस संबंधी सब नूं अपील की कि प्रदर्शन कर रहे नौजवानों का साथ दिता जाए। पंचायत ने फैसला लिया है ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में वो सभी भाई लागू करें। शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। किसी से झगड़ा, किसी से धक्का मुक्की, किसी से कुछ ऐसा कुछ भी किसी ने कोई तोड़फोड़, कोई आगजनी नहीं करनी। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो भी वहाँ पे फैसला लिया गया है वो कृपया सभी भाई शांतिपूर्वक तरीके से लागू करें। और उसके बाद 22 तारीख की मीटिंग रखी गई है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, इन सभी के जो संगठन हैं उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर छोटू राम धाम पे सापड़ा में ये मीटिंग है 11 बजे 22 तारीख को। तो उसमें भी सभी संगठनों के प्रतिनिधि आमंत्रित हैं, सभी पहुंचे। एक साझा मोर्चा बनाने का प्रयास है कि भी जहां जो जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलनों में कई जगह लाठीचार्ज हो रहा है, कई जगह
लोग उग्र भी हो जाते हैं, कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो ये आंदोलन टूट जाएगा या बिखर जाएगा। इन सब को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके मजबूत आंदोलन लड़ा जाए। ये भी 22 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें 11 बजे सभी प्रतिनिधि पहुंचे। तो जिथे पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ARO ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਸਲਾ ਨਿਰੀਖਕ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਅਗਨੀਵੀਰ ट्रेड्समैन 10वीं पास होणगे, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। DCP ਵਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 55 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰੇਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਜ਼ਨਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਫਰੀਦ ਮਾਮੁੰਡਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦੇ ਟਲ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਣੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 11 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। NDRF ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿੰਬਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੁਤਫ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, 27 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 15,69,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। संगरूर की ये सीट जिस पे हमेशा भगवंत मान को अपने बेटे को लोकसभा भेजा करते थे, इस बार फिर से आपको भगवंत मान के हाथ मजबूत करने हैं। पंजाब की आवाज दोबारा लोकसभा में पहुंचानी है, नहीं तो लोकसभा में पंजाब की बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। एक अकेले भगवंत मान थे जो पंजाब की आवाज उठाते थे, अब ये पंजाब के सीएम बन गए। अब गुरमेल सिंह को झाड़ू का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट देके 23 तारीख को आपको दोबारा आम आदमी पार्टी का सांसद संसद के अंदर पहुंचाना है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੂਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਆਪਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਓ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਰਾਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਉਦੋਂ 22 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ। ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਵਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜਲੇ ਹਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਸਕੀਨ ਨਗਰ ਨਿਊ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੋਤਾ ਪਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੜਮਣੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਪੋਤਾ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹਮੀਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਕੈਂਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 21 ਜੂਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਅਸਾਮੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 48 ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 48 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 150 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 11:05 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 30 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਬੋਧਕਾਂਤ ਸਹਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਬੋਧਕਾਂਤ ਸਹਾਏ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹਾਏ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਖਿਲਾਫ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ CIC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ $8.5 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PR ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੀਆਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।